परम सत्कारयोग साध संगत जी, नामधारी पंथ दे जो महान ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ जो अज लड़ी शुरू हुई है, इस लड़ी दे विच नामधारी पंथ दा साडे इतिहास दा जो नाम उभर के सामने आउंदा है, वो नाम है भाई संत संतोख सिंह जी बाहोवाल जी दा। जिस प्रकार गुर इतिहासां नूं सांभण वास्ते भाई भगत सिंह, भाई कुंवर सिंह, भाई सुखा सिंह ਅਤੇ गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे कवि सैनापति जी ने गुरबिलासां दी रचना की, ठीक उसे ही प्रकार भाई संतोख सिंह जी बाहोवाल जी ने जन्म साखी ਅਤੇ गुरबिलासां दी तर्ज दे उत्ते अपना पंजाबी वार्तक ग्रंथ सतगुरु बिलास लिखिया। इस ग्रंथ दे विच भाई जी ने सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश तो लैके सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी दे देह दा ओला करन तक दा इतिहास जो है वो कलमबद्ध कीता है। जिस प्रकार आपां वेखदे हाँ कि जो पुरातन गुरबिलास हन वो कवियां ने बृज भाषा दे विच लिखे हन। जिस तरह साडा सतगुरु बिलास पातशाही 12वीं संत ध्यान सिंह जी कादराबादी जी ने भी उसनूं बृज भाषा दे विच लिखना कीता है, पर भाई संतोख सिंह जी ने अपना ग्रंथ सतगुरु बिलास पंजाबी वार्तक दे विच लिखिया। इहदा मतलब ये नहीं सी कि उन्हां नूं कविता लिखनी नहीं सी आउंदी। भाई संतोख सिंह जी बाहोवाल सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे विशाल जीवन नूं चार तुकां दे विच गागर दे विच सागर भर के एक कवित लिख के ते अपने कवि होण दा वो सबूत देंदे ने। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे बारे, पुना गुरु 12वें ने अवतार लीला खेल कर, नौकरी लाहौर हूँ से हजरों जी जाए बो, लैके उपदेश मस्ताने हो नरेश नरेश साचे, करी किरसानी बनज गंगा गए आए बो, सूबे थापे हुक्म वर्ताए, सूबे थापे धर्म वर्ताए, मड़ी गोर टहाए बुचड़ हटाए, जैसे कोटले पे धाए बो, पंथ प्रकाश निज भाई को आवास कला, जाए टापू कहे कवि फेर गुरु आए बो। जदों भाई संतोख सिंह जी बाहोवाल जी तो कारण पुछया गया कि तुसी अपना ग्रंथ पंजाबी वार्तक दे विच क्यों लिखिया है, तुहानू कविता बहुत सुंदर लिखनी आउंदी है, ते भाई संतोख सिंह जी इसका कारण दसदियां होया आप अपने शब्दां दे विच वो दसदे ने कि इस ग्रंथ की कविता नहीं करनी, हुक्मनामे जो भेजे हैं सो पंजाबी बोली में हैं, ताते जानिया जो गुरु 12वें की बाणी पंजाबी बोली में होगी, क्योंकि देसां परदेसां में जानी है। एक ते इस पंजाबी बोली को सिख जाननगे, कविता एक ते अनजान नूं पढ़नी नहीं आउंदी है, जे पढ़े तां अर्थ समझ नहीं आउंदे हैं। इस पंजाबी बोली को सर्व सिख पढ़ लैणगे। सो ये भाई संतोख सिंह जी अपना कारण दसदे हन। जिथे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपने हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी भाषा नूं वरत के वर्तमान जो
ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਲਾਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆ ਨੱਥਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਲਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਹੁਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਜਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਾਲ ਸਖਾ ਵੀ ਸਨ। 9 ਜੂਨ 1988 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ 35-37 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1882 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਡੇਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸਾਧ ਹੈ। 2 ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ 3 ਹੱਥ ਦਾ ਪਰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਸੀਸ ਕੋ ਪਰਨਾ ਦਿਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਸੋ ਸਾਥੋਂ ਲਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ का ऐसा मन प्रेरिया गया कि सेवा कर गुरु के घर दी। गुरु महाराज जी अंदर दी जान के बचन किया कि नत्था सिंह मजबी दे नाल काम कराओ। नत्था सिंह लंगर वास्ते अक पुटदे हुंदे सन। सतगुरु हरी सिंह सच्चे पातशाह जी का बचन मन के ते नत्था सिंह मजबी होरां दे नाल काम कराउणा शुरू किया। भाई संतोख सिंह जी बाहोवाल बहुत सारे भेख धार के वेखे सन। सुथरा परमहंस नागिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
8 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੂਰ ਘੱਪ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਸਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਆਰਜਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਖੇਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਗ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 5 ਸੂਬੇ, ਸੂਬਾ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਅਤੇ ਮਰਗੋਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੇਵਕ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣੀਆਂ, ਬਾਲਣ ਢੋਣਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। 12 ਬਰਸ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਈਆਂ ਲੰਗਰ ਕੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਗੜਵਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਛੋਕਾ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਛੋਕਾ ਰਾਮ ਹਜਰੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1863 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਡੇਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਕਾਲ 1906 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਸਨ 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਨ 1909 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 27 ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਹੌਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਕਰੇ कि मैं डेरे की जड़ां पट के जावांगा। एक दिन सतगुरु हरि सिंह जी को कहने लगा दाढ़ी पर हाथ फेर के कि मैं जड़ां पट के जावांगा। गुरु जी बचन किया डेरा तो इवें ही रहेगा, तेरी दाढ़ी ना रहेगी। बालन वाले बाड़े दे कोल सब लिखण वाले इकट्ठे हुंदे से। तुरक एक सिपाही के साथ आया, संतोख सिंह को कहने लगा कि तुम इतना शताबी क्यों आए हो, तुम इतना शताबी क्यों आया है। संतोख सिंह कहा कि प्रसादा लैके चलिया जावांगा। तुरक ने कहा कि तुम चले जाओ, प्रसादा देने का हुक्म नहीं है। संतोख सिंह कहा कि गुरु के दरवाजे से भुखे नहीं जावांगे, सर्व जातां को प्रसादा मिलता है। ता तुरक ने गाल कड्डी। संतोख सिंह कहा कि गाल कड्डने की राहो है। तुरक ने संतोख सिंह की दाढ़ी नूं हथ पाए लिया, उसके हथ तां विच ही रहे। संतोख सिंह ने तुरक की दाढ़ी नूं हथ पा के 2 बार दाढ़ी खो सुट्टी। तुरक हौलदार नूं ते नाले सिपाही नूं दोहां नूं गर्दनां तो पकड़ लिया। सतगुरु जी इतना बल बख्शिया कि दोहां नूं टकराए के मारन का हुक्म होया। दरबारा सिंह ने बाहां तो फड़ लिया, जो बल सी सो सब हर गया। पकड़ के दरवाजे दे कोल लै गए, हथखड़ी लाए के सानेवाल भेज दिया। फिरंगी ने कहा कि असी तहकीकात करांगे। तुरक हौलदार ने झूठे गवाह बनाए लीते, सुखू निंदक अते गुरदित्ता निंदक। ठीक है। सो सतसंगी जड़ों मैं अपने लैक्चर की इत्थे ही समाप्ति करा। भाई संतोख सिंह जी बाहोवाल जी का बिंब एक हिम्मती, साहसी ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਬਚਨ, ਮਨ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ
ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਊਗਾ ਰੂਸ ਮਈਆ ਸਭ ਕੋ ਕਰ ਦਊ ਪਸਮਈਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੂ ਕੰਠ ਲਾਏ ਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।